बीबीबत्ती नवां शहर देख रहे हो। मैं दिनेश सूरी। दोस्तों तुहानूं पता है अज 2 अक्तूबर है और अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों कॉल सी कि जिहड़ा झोना खरीद विच 10 दिन की डिले की गई है उहदे कारण DC ऑफिस मूहरे धरना देना है। पर 2 दिन की छुट्टी भी सी, 2 तरीक की और 3 तरीक की छुट्टी सी। उस तो बाद जिहड़ा सिचुएशन नूं चेंज भी किया गया। MLS के घर के बाहर जिहड़ा घराव किया जाएगा जिहड़े सरकार विच हन। तां हाल की घड़ी तो तस्वीरें तुहानूं नज़र आ रही होनी कि किसान DC ऑफिस मूहरे भी बैठे हैं, धरना ला के बैठे हैं और ये धरना निरंतर चलेगा, रैगूलर चलेगा। और नाल दी नाल सवाल भी चक्या गया राजेवाल साहब वालों कि डिस्प्यूट घटाया नहीं जा रहा, ये उल्टा वधाया जा रहा। जे दिल्ली में भी बैठे ने, जिवें डल्लेवाल साहब ने भी कहा, चडूनी साहब ने भी कल संयुक्त किसान मोर्चे की जी मीटिंग हुई है, 9 मैंबरी मीटिंग हुई, वो गल की है कि हुण जिहड़ा जो सरकार ही नहीं झोना खरीदेगी, सरकार ही नहीं झोने नूं अपने अंडर लेगी, तो किसान जिहड़ा खुले आसमान थले बैठा, इत्थे धरना भी खुले आसमान थले ला के बैठा है और जिहड़ा उन्हां दा झोना है वह भी खुले आसमान थले पिया, वो किवें सेफ करनगे? जिम्मेवारी किहदी है? जे सरकार ने नहीं खरीदना, क्योंकि जिहड़ी पकाई है 15 तरीक तक हो गई और कटाई 15 तो ही शुरू हो गई सी, मैक्सिमम चलो किसी ने 25 तो शुरू कर ली सी, तो हुण 6-7 दिन तो ऑलरेडी जिहड़े कटाई नूं हो चुके हैं। हुण अगे 10 दिन अगर होर किसी ने सेव करना तो कित्थे करूगा सेव? सरकार की जिम्मेवारी की है? सरकार का काम तो हुंदा लोगों की मुसीबतां ते निगाह रखनी, पर जब सरकार ही अखों परोखे करे फिर उहदा हल जिहड़ा आ आम व्यक्ति किवें करेगा? आम व्यक्ति किवें अपनी मुसीबतां नाल नजिठेगा? क्योंकि एक पासे तो दिल्ली बैठे ने सारे किसान, दूजे पासे घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। लेकिन अगर सरकार अपने रेट के इस तरीके कढ़ेगी, अगर सरकार अपनी नीत इस तरीके दिखाएगी कि जे तुसीं दिल्ली ते बैठे हाँ तो असीं तुहाडा झोना नहीं चक्कांगे, तो ये किसानां ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा बहुत मंदभागी गल है, क्योंकि ये जान बुझ के छेड़न की गल है, ये अहिंसा कराउण की गल है। क्योंकि जब बंदा अक जाता फिर होर की नहीं करता। चडूनी साहब ने कहा है कल, और तस्वीर एक बार मैं फिर तो तुहानूं दिखा दिना। इत्थे DC ऑफिस के बाहर जो धरना लग्या होया, क्योंकि अगर 10 दिन होर सेव करने ने, 10 दिन होर सांभ के रखना झोने नूं, तां किसान किवें सांभणगे? जे सरकार जिहदे कोल इन्ने एसिड्स आ वो कहिंदी आ कि मॉइस्चर हो गया जी, मौसम खराब है। जे सरकार नूं मौसम खराब लग रहा, जिहड़ी सरकार को रफेल जहाज है, जिहड़ी सरकार अमरीका घूमण जांदी है, जिहड़ी सरकार अपने मंत्री संतरी नूं वड्डियां वड्डियां गड्डियां लैके दिंदी है, जे उस सरकार कोई पूरी फैसिलिटी नहीं है झोना रखण दी, सांभण दी, तो ये गरीब लोग कित्थे करनगे? जे किसी को 1 एकड़ है, 2 एकड़ की जमीन है, 2 किले ने, वो कित्थे सांभेगा? गरीब तो पहले जो दब होया वो होर दबिया जाएगा। तो एक बार हुण तुहानूं अंदर वाल भी लेके जाने, जिथे स्टेज चल रही है, सड़क के दूसरे पासे तुहानूं नज़र आ रहा होगा कि धरना लगा, उस पासे भी लेके जाने और स्टेज तो की बुलारे बोल रहे हैं सुनाउण की कोशिश कर। किसान का काम है, कल्ले किसान की लोड़ आ, सो उन्होंने सारे किसान वीरों भी ये अपील दी गल्लां सुनते ही हैं इत्थों, चाहे वो साडे सामने नहीं भी बैठे, वो जरूर माइक दे आके जरूर कहो। सेंटर सरकार मुर्दाबाद, 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद, 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 सारे लोगों का एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान वीरों ने किसानां दी सरकारी खरीद नूं 11 तरीक ऐलान दिता, झोना मंडियां दे विच आना शुरू हो गया। सो हिटलर शाही राज सानू जो बर्बाद करन ते तुलिया होया, उस दे खिलाफ अज ये धरना दिता जा रहा। पता लग्या कि अगे जिवें किसान जे कोई पहला वढ लैंदा सी तां आड़तीए वीर झोना तोल के जां वैसे ही किसानां दा मंडी दे विच रख लैंदे सी। पता लग्या कि कल कुछ सैलर मालकां ने भी बदतमीजी की है कि असीं बारदाना नहीं देवांगे, असीं झोना मंडी 'च रखण नहीं देवांगे जदों तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुंदी। सो बड़ी है जानी कि मतलब जानबूझ के परेशान जिमीदारां नूं बर्बाद किया जा रहा। सो मैं अपने साथियों नूं सारिआं नूं बेनती करदा कि आपो अपने सज्जणों नूं सारिआं नूं, क्योंकि अकाल बहुत अचनचेत राती फैसला 9:30 बजे सानूं जो काल मिली है लेट मिली है, इस करके मैसेज भी बहुते लोगों को नहीं लग सकिया। सो ज़्यादा तो ज़्यादा मैसेज लाओ
ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਆ, ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PB 32 ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 25 ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਤਾਂ 25 ਤੱਕ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 15 ਤੋਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁਣ ਜੇ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਮੋਇਸਚਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗੀ ਆਏਗੀ? ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆਲੂ ਜਾਂ ਮਟਰ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਗੇਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਲੋਸ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਮਰੂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ 15 ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ, 25 ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ 11 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦਿਨ ਲੇਟ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਣਗੇ ਝੋਨਾ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ BBC ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।